Hi students, welcome back to Bosco Campus Vision. I am Marina Michael, Assistant Professor, PG Department of Commerce, Don Bosco College, Kottayam. This is the 19th lecture of Investment Management for S5 BBA students. Before going to the topic, functions of stock exchange, let us recall what is stock exchange. The secondary market is in the form of stock exchange. It plays an important role in the economic development of the country. We know it is channelizing the savings of the people and making them available for investment purposes. A stock exchange is an important factor in the capital market. It is a secure place where trading is done in a systematic way. Here, the securities are bought and sold as per well-structured rules and regulations. Securities mentioned here includes debentures and shares issued by a public company that is correctly listed at the stock exchange, debentures and bonds issued by the government bodies, municipal and public bodies. ഇതൊക്കെ നമ്മൾ സ്റ്റോക്ക് എക്സ്ചേഞ്ച് എന്താണെന്ന് കണ്ടപ്പോൾ പഠിച്ച കാര്യങ്ങളാണ്. എന്നുവെച്ചാൽ ഒരു വെൽ സ്ട്രക്ചേർഡ് ഫോമില് സെക്യൂരിറ്റീസ് വാങ്ങാനും വിൽക്കാനും പറ്റുന്ന ഒരു പ്ലേസ് ആണ്, ഒരു സെക്യൂർ ആയിട്ടുള്ള പ്ലേസ് ആണ് സ്റ്റോക്ക് എക്സ്ചേഞ്ച് എന്ന് പറയുന്നത്. ഇത് ഒരു സെക്കൻഡറി മാർക്കറ്റ് ഫോം ചെയ്യുന്നത് സ്റ്റോക്ക് എക്സ്ചേഞ്ചിന്റെ രൂപത്തിലാണ്. അതുപോലെ തന്നെ ജനങ്ങളുടെ ആൾക്കാരുടെ സേവിങ്സ് ചാനലൈസ് ചെയ്തുകൊണ്ട് അത് ഇൻവെസ്റ്റ്മെന്റ് ഡിഫറെന്റ് ഇൻവെസ്റ്റ്മെന്റ് അവന്യൂസിലോട്ട് നൽകിക്കൊണ്ട് ഈ ഇൻവെസ്റ്റേഴ്സിന് മാക്സിമം പ്രോഫിറ്റ് ഏൺ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ഒരു സെക്യൂർ ആയിട്ടുള്ള ഒരു പ്ലേസ് ആണ് സ്റ്റോക്ക് എക്സ്ചേഞ്ച്. ക്യാപിറ്റൽ മാർക്കറ്റിലെ തന്നെ ഒരു ഇമ്പോർട്ടന്റ് ഫാക്ടർ ആയിട്ട് എലമെന്റ് ആയിട്ട് വർക്ക് ചെയ്യുന്ന ആണ് സ്റ്റോക്ക് എക്സ്ചേഞ്ച്. നമുക്കറിയാം ഈ സ്റ്റോക്ക് എക്സ്ചേഞ്ചിൽ ട്രേഡ് ചെയ്യുന്ന സെക്യൂരിറ്റീസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഡിബഞ്ചേഴ്സും ഷെയർസും പബ്ലിക് കമ്പനീസിന്റെ കൂടാതെ ഗവൺമെന്റ് ബോഡീസിന്റെയും മുനിസിപ്പൽ ആൻഡ് പബ്ലിക് ബോഡീസിന്റെയും ഒക്കെ ഡിബഞ്ചേഴ്സും ഷെയർസും ഇവിടെ ട്രേഡ് ചെയ്യും. പക്ഷെ ഒരു കാര്യം എന്ന് പറയുന്നത് സ്റ്റോക്ക് എക്സ്ചേഞ്ചിൽ ട്രേഡ് ചെയ്യുന്ന സെക്യൂരിറ്റീസ് എല്ലാം തന്നെ ലിസ്റ്റ് ചെയ്തിരിക്കണം. കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ നമ്മൾ ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് കണ്ടതാണ്. നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാവുന്നുണ്ട് സ്റ്റോക്ക് എക്സ്ചേഞ്ച് എന്ന് പറയുന്നത് ഇൻവെസ്റ്റേഴ്സിന് സെക്യൂർ ആയിട്ടുള്ള ഒരു പ്ലേസ് ആണ്. അവിടെ ഷെയർസും ഡിബഞ്ചേഴ്സും വാങ്ങാനും വിൽക്കാനും ഒരു വെൽ സ്ട്രക്ചേർഡ് റൂൾസ് ആൻഡ് റെഗുലേഷൻസിന്റെ ബലത്തില് നമുക്ക് ഷെയർസ് വാങ്ങാനും വിൽക്കാനും കഴിയുന്ന ഒരു ഫ്ലോർ ആണ് സ്റ്റോക്ക് എക്സ്ചേഞ്ച് എന്ന് പറയുന്നത്. In this video, I am delighted to present the topic functions of a stock exchange. Which are the functions of a stock exchange? In total, there are 16 functions, but in this video, we are only discussing first 8 functions of stock exchange. First one, continuous market for securities. Second one, valuation of securities. Third one, mobilizes savings. Fourth one, healthy speculation. Mobility of funds. Stock exchange protect investors. Stock exchange helps capital formation. Then last 8th one, liquidity in stock exchange.
Let us start with the functions of stock exchange. First one, continuous market for securities. The investors are able to invest in good securities, and in case of any risk, it enables people to switch over from one security to another. So, stock market provides a ready and continuous opportunities for securities. We know the stock exchange provides a ready market for securities. Then what do you mean by ready market? The securities once listed continue to be traded at the stock exchange irrespective of the fact that owners go on changing. The exchange provide a regular market for trading in securities. There is no interruption for the trading in stock exchange. There is no interruption. Whatever be the owner, whoever be the owner, there is no interruption for doing the trading in the securities. Second function, evaluation of securities. In the stock exchange, the prices of securities clearly indicate the performance of the companies. It integrates the demand and supply of securities in an effective manner. It also clearly indicates the stability of companies. Thus, investors are in a better position to take stock of the position and invest according to their requirements. Here, the stock means securities. To take the securities and invest according to their requirements. It is evaluation of securities. What do you mean by evaluation? നമുക്ക് നമ്മുടെ സെക്യൂരിറ്റീസിന്റെ വില നിലവാരം മറ്റ് സ്റ്റോക്ക് എക്സ്ചേഞ്ചുകളിൽ എന്താണെന്ന് ഒരു ഇവാലുവേഷൻ നടത്താൻ സ്റ്റോക്ക് എക്സ്ചേഞ്ച് ഇൻവെസ്റ്റേഴ്സിനെ ഹെൽപ്പ് ചെയ്യുന്നു. The investors can evaluate the worth of their holdings from the prices quoted at different exchanges for their securities. The securities are quoted under the free atmosphere of demand and supply, and the prices are set on the basis of free market. Stock exchanges are helpful in evaluating any type of security listed there. ഏത് ടൈപ്പ് ഓഫ് സെക്യൂരിറ്റീസിന്റെയും കറക്റ്റ് പ്രൈസ് കോട്ട് ചെയ്തേക്കുന്നത് ഒരു തടസ്സം കൂടാതെ തന്നെ ഡിമാൻഡും സപ്ലൈയുടെയും ബേസിസിലായിരിക്കും ഈ സെക്യൂരിറ്റീസിന്റെ പ്രൈസ് മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കുക. അന്നേരം കറക്റ്റ് ആയിട്ട് ഒരു ഇൻവെസ്റ്ററിന് ഞാൻ വാങ്ങാൻ പോകുന്ന സെക്യൂരിറ്റീസിന്റെ കറക്റ്റ് പ്രൈസിനെ മറ്റ് എക്സ്ചേഞ്ചുകളിലുമായിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ മറ്റ് സെക്യൂരിറ്റീസുമായിട്ട് നമുക്ക് കറക്റ്റ് ആയിട്ട് ഇവാലുവേറ്റ് ചെയ്ത് കറക്റ്റ് സെക്യൂരിറ്റീസ് ഹോൾഡ് ചെയ്യാനും നമ്മുടെ റിക്വയർമെന്റ്സിന് അനുസരിച്ചുകൊണ്ട് ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്യാനും സ്റ്റോക്ക് എക്സ്ചേഞ്ച് ഇൻവെസ്റ്റേഴ്സിനെ സഹായിക്കുന്നു. ദാറ്റ് ഈസ് സെക്കൻഡ് ഫംഗ്ഷൻ ഈസ് ഇവാലുവേഷൻ ഓഫ് സെക്യൂരിറ്റീസ്. Evaluation of securities. Investors can evaluate the worth of their holdings from the prices quoted at different exchanges for their securities. Third one, mobilizes savings. The savings of the public are mobilized through mutual funds, investment trust, and by various other securities. Even those who cannot afford to invest in huge amount of securities are provided opportunities by mutual funds and investment trust. Mobilizes savings. സേവിങ്സ് ഇൻവെസ്റ്റേഴ്സിന്റെ ഓർഡിനറി പീപ്പിളിന്റെ സേവിങ്സിനെ മൊബിലൈസ് ചെയ്തുകൊണ്ട് അതിനെ നമുക്ക് കറക്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഇൻവെസ്റ്റ്മെന്റ് അവന്യൂസിൽ ഓരോ ഇൻവെസ്റ്റേഴ്സിന്റെയും ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷണൽ ഇൻവെസ്റ്റേഴ്സ് ആകട്ടെ ഇൻഡിവിജ്വൽ ഇൻവെസ്റ്റേഴ്സ് ആകട്ടെ അവരുടെ പ്രിഫറൻസ് അനുസരിച്ചുകൊണ്ട് അവരുടെ സേവിങ്സിനെ മൊബിലൈസ് ചെയ്തുകൊണ്ട് ഇൻവെസ്റ്റേഴ്സിന്റെ റിക്വയർമെന്റ്സിന് അനുസരിച്ചുകൊണ്ട് ഒന്നെങ്കിൽ മ്യൂച്വൽ ഫണ്ട്സിലോ അല്ലെങ്കിൽ ഇൻവെസ്റ്റ്മെന്റ് ട്രസ്റ്റിലോ അല്ലെങ്കിൽ അതർ ഫോംസ് ഓഫ് സെക്യൂരിറ്റീസിലോ ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്യാനും ആ സേവിങ്സിനെ മൊബിലൈസ് ചെയ്യാനും ഒക്കെ ഈ സ്റ്റോക്ക് എക്സ്ചേഞ്ച് ഹെൽപ്പ് ചെയ്യുന്നു. ഫോർത്ത് വൺ, ഹെൽത്തി സ്പെക്കുലേഷൻ. Healthy speculation. The stock exchange encourages healthy speculation and provides opportunities to shrewd businessmen to speculate and reap rich profits from fluctuations in security prices. The price of security is based on supply and demand position, and it creates a healthy trend in the market. Healthy speculation.
നമ്മൾ ഹെൽത്തി കോമ്പറ്റീഷൻ എന്നൊക്കെ പറയുന്ന പോലെ ഒരു ഹെൽത്തി സ്പെക്കുലേഷൻ കൊണ്ടുവരാൻ സ്റ്റോക്ക് എക്സ്ചേഞ്ച് ഹെൽപ്പ് ചെയ്യുന്നു. അന്നേരം നല്ല രീതിയിൽ ബിസിനസ് ഈ ഇൻവെസ്റ്റ്മെന്റ് റവന്യൂസ് നോക്കി കണ്ടുകൊണ്ട് ബിസിനസ് നടത്തുന്നവരാണെങ്കിൽ നല്ല ഓപ്പർച്യൂണിറ്റീസ്, നല്ല രീതിയിലുള്ള ഇൻവെസ്റ്റ്മെന്റ് അവന്യൂസ് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുകയും അതനുസരിച്ചുകൊണ്ട് മറ്റ് ഏത് ഷെയറിനാണ്, ഏത് സെക്യൂരിറ്റീസിനാണ് ഇനി വില കൂടാൻ പോകുന്നത് അതനുസരിച്ചുകൊണ്ട് ഇൻവെസ്റ്റ്മെന്റ് നടത്തുകയും അതുവഴി ഒരു നല്ല പ്രോഫിറ്റ്സ് ഏൺ ചെയ്യാനും, സെക്യൂരിറ്റി പ്രൈസിലെ ഫ്ലക്ച്വേഷൻസ് ആണല്ലോ ഇവർക്ക് ലഭിക്കുന്ന പ്രോഫിറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത്, അത് നമുക്കറിയാവുന്നതാണ്. വാങ്ങുന്ന വിലയും ബൈയിങ് പ്രൈസും സെല്ലിംഗ് പ്രൈസും തമ്മിലുള്ള ഡിഫറൻസ് ആണ് ഈ സ്റ്റോക്ക് എക്സ്ചേഞ്ച് വഴി ഇൻവെസ്റ്റേഴ്സിന് ഉണ്ടാകുന്ന ലാഭം. അന്നേരം ഈ സ്പെക്കുലേഷൻ നല്ല രീതിയിൽ, സ്പെക്കുലേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു ബാഡ് ആണെന്ന് പറയാം, പക്ഷെ ഹെൽത്തി സ്പെക്കുലേഷൻ സെക്യൂരിറ്റീസിൽ വരുമ്പോഴത്തേക്ക് ഇൻവെസ്റ്റേഴ്സിന് അതുവഴിയായിട്ട് ഹൈ പ്രോഫിറ്റ്സ് ഏൺ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നു. സെക്യൂരിറ്റി പ്രൈസസിന്റെ ഫ്ലക്ച്വേഷൻസിനനുസരിച്ചുകൊണ്ട് ഈ ഇൻവെസ്റ്റേഴ്സിന് ഒരു ഹൈ പ്രോഫിറ്റ്സ് റീപ്പ് ചെയ്യാൻ, നേടിയെടുക്കാൻ സാധിക്കുന്നു. Then the price of securities fully based on supply and demand position of the securities. Then it creates a healthy trend in the market. നല്ല രീതിയിൽ ഒരു ഹെൽത്തി ട്രെൻഡ് മാർക്കറ്റിൽ കൊണ്ടുവരാനും സ്റ്റോക്ക് മാർക്കറ്റിൽ കൊണ്ടുവരാനും അതുവഴിയായിട്ട് ഒരു ഹൈ പ്രോഫിറ്റ്സ് ഇൻവെസ്റ്റേഴ്സിന് ഏൺ ചെയ്യാനും സഹായിക്കുന്നു. ദാറ്റ് ഈസ് ഫോർത്ത് ഫംഗ്ഷൻ, ഹെൽത്തി സ്പെക്കുലേഷൻ. Fifth function is mobility of funds. The stock exchange enables both the investors and the companies to sell or buy securities and thereby enable the availability of funds. By this, the money market also is strengthened as even short-term funds are available. The banks also provide funds for dealing in the stock exchanges. That is, fifth function is mobility of funds, that is availability of funds. നമുക്കറിയാം സ്റ്റോക്ക് എക്സ്ചേഞ്ച് ഇൻവെസ്റ്റേഴ്സിനും കമ്പനീസിനും ഒരുപോലെ തന്നെ ഷെയർസ് വാങ്ങുകയും വിൽക്കുകയും ചെയ്യാൻ സഹായിക്കുന്നു. ഇതുവഴിയായിട്ട് സ്റ്റോക്ക് മാർക്കറ്റിൽ അവൈലബിലിറ്റി ഓഫ് ഫണ്ട്സ് ഉണ്ടാകുകയാണ്. ഈ അവൈലബിലിറ്റി ഓഫ് ഫണ്ട്സ് സ്റ്റോക്ക് മാർക്കറ്റിൽ ഉണ്ടാകുന്നത് വഴി മണി മാർക്കറ്റിലും ഇതിന്റെ ഒരു ചായ്വ് എന്ന് വെച്ചാൽ അതിന്റെ ഒരു ഗുണം, അഡ്വാൻറ്റേജ് ഉണ്ടാകുന്നുണ്ട്. നമുക്കറിയാം മണി മാർക്കറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇറ്റ് ഈസ് എ മാർക്കറ്റ് ഫോർ ഷോർട്ട് ടേം സെക്യൂരിറ്റീസ്. ഈ സ്റ്റോക്ക് മാർക്കറ്റിൽ ഉണ്ടാകുന്ന അവൈലബിലിറ്റി ഓഫ് ഫണ്ട്സ് മണി മാർക്കറ്റിനെയും സ്ട്രെങ്തൻ ചെയ്യുകയാണ്. അതുപോലെ തന്നെ ബാങ്ക്സും ഈ സ്റ്റോക്ക് എക്സ്ചേഞ്ചിലോട്ട് ഫണ്ട്സ് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. That is fifth function is mobility of funds, that is availability of funds. Then sixth one, stock exchange protect investors. Stock exchange protects the interest of investors. As only genuine companies are listed and the activities of the stock exchange are controlled, the funds of the investors are very much protected. The stock exchange renders safeguarding the activities for investors in securities. It provides a grievance redressal mechanism for all the investors traded in the stock exchange. Stock exchanges also operate a compensation fund for the protection of investors. നമുക്കറിയാം സ്റ്റോക്ക് എക്സ്ചേഞ്ച് സ്ട്രിക്റ്റ് ആയിട്ട് റൂൾസും റെഗുലേഷൻസും അനുസരിച്ചാണ് പ്രവർത്തിക്കുന്നത്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഈ സ്റ്റോക്ക് എക്സ്ചേഞ്ചിൽ, സ്റ്റോക്ക് മാർക്കറ്റിൽ ട്രേഡ് ചെയ്യുന്ന എല്ലാ ഇൻവെസ്റ്റേഴ്സിന്റെയും താല്പര്യങ്ങളെ സംരക്ഷിക്കുക എന്നുള്ളത് സ്റ്റോക്ക് എക്സ്ചേഞ്ചിന്റെ ഒരു ഫംഗ്ഷൻ ആണ്. Seventh one, stock exchange helps capital formation. Stock exchange helps capital formation. Stock exchange plays an active role in the capital formation in the country. Companies are able to raise the funds either by issuing more shares through right shares or bonus shares. But when a company wants to go in for diversification, they can issue the shares and raise more funds. Thus, they are able to generate more capital and this promotes economic growth in the country. Stock exchanges also creates the habit of savings, investing and risk bearing amongst the investing public. നമ്മൾ ഈ ബോണസ് ഇഷ്യൂ, റൈറ്റ് ഇഷ്യൂ ഒക്കെ നമ്മൾ ഫിനാൻഷ്യൽ മാനേജ്മെന്റിൽ നിങ്ങൾ പഠിച്ചിട്ടുള്ളതാണ്. അന്നേരം ഒരു കമ്പനീസിന് അഡീഷണൽ ഫണ്ട് റേസ് ചെയ്യേണ്ട സമയം വരുമ്പോഴൊക്കെയാണ് റൈറ്റ് ഷെയർസും ബോണസ് ഷെയർസും ഒക്കെ ഇഷ്യൂ ചെയ്യുന്നത്.
അതേസമയം ഒരു കമ്പനിക്ക് ഡൈവേഴ്സിഫിക്കേഷൻ എന്ന് വെച്ചാൽ അവരുടെ കമ്പനി ബിസിനസ് വലുതാക്കി എടുക്കണം, ഡൈവേഴ്സിഫൈ ചെയ്യണം, ഡിഫറെന്റ് ബിസിനസ് ലൈൻസ് ഓഫ് ബിസിനസ് അവർ ഓപ്പറേറ്റ് ചെയ്യാൻ തുടങ്ങുകയാണ്, സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാൻ തുടങ്ങുകയാണ്. അങ്ങനെ വരുമ്പോൾ ഈ കമ്പനീസ് ഫണ്ട് റേസ് ചെയ്യുന്നത് ഇഷ്യൂ ഓഫ് ഷെയർസ് വഴിയായിട്ടാണ്. അന്നേരം ഇതുവഴിയായിട്ട് ആ കമ്പനിക്ക് അഡീഷണൽ ക്യാപിറ്റൽ റേസ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നു. ദെൻ ദിസ് പ്രൊമോട്ട്സ് എക്കണോമിക് ഗ്രോത്ത് ഓഫ് ദി കൺട്രി. In addition to this, stock exchange also creates the habit of savings, investing and risk bearing amongst the investing public. നമ്മളിത് കണ്ടു കഴിഞ്ഞാണ് ഇൻവെസ്റ്റിംഗ് പബ്ലിക്കിന്റെ ആ ഒരു സേവിങ് ഹാബിറ്റും ഇൻവെസ്റ്റിംഗ് ഹാബിറ്റും റിസ്ക് ബെയറിംഗ് ഹാബിറ്റും ഒക്കെ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാനും സ്റ്റോക്ക് എക്സ്ചേഞ്ച് സഹായിക്കുന്നു. The eighth function is liquidity in the stock exchange. Liquidity in the stock exchange. Institutions like banks can invest their idle funds in the stock exchange and earn profit even without a short period. When necessity arises, the securities can be immediately sold for raising funds. Thus, it is the stock exchange which provides opportunities for converting securities into cash within a short notice. നമുക്കറിയാം ലിക്വിഡിറ്റി എന്താണ്. എപ്പോൾ വേണമെങ്കിലും നമുക്ക് ഈസിലി കൺവേർട്ട് ഇൻറ്റു ക്യാഷ് ആക്കി മാറ്റിയെടുക്കാൻ പറ്റണം. അങ്ങനെ പറഞ്ഞ പേരാണ് ലിക്വിഡിറ്റി. അങ്ങനെ സ്റ്റോക്ക് എക്സ്ചേഞ്ചിൽ ബാങ്ക്സ് എന്നല്ല, ഏതൊരു വ്യക്തിക്കും ഏതൊരു ഇൻവെസ്റ്റേഴ്സിനും എപ്പോൾ വേണമെങ്കിലും തന്റെ കയ്യിലിരിക്കുന്ന സെക്യൂരിറ്റീസ്, അതായത് ഷെയർസ് അല്ലെങ്കിൽ ഡിബഞ്ചേഴ്സ് എപ്പോൾ വേണമെങ്കിലും ക്യാഷ് ആയിട്ട് മാറ്റിയെടുക്കാൻ പറ്റും. ഇവിടെ പറഞ്ഞേക്കുന്നത് ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻസ് ലൈക്ക് ബാങ്ക്സ് ഒക്കെ അവരുടെ ഐഡിൽ ഫണ്ട്സ് സ്റ്റോക്ക് എക്സ്ചേഞ്ചിൽ ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്യും. ഡിഫറെന്റ് ഇൻവെസ്റ്റ്മെന്റ് അവന്യൂസിൽ ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്യുകയും അതുവഴി ഒരു ഷോർട്ട് പീരീഡ് ഓഫ് ടൈമിൽ ഈ ഐഡിൽ ഫണ്ട്സിനകത്ത് ഇൻകം ജനറേറ്റ് ചെയ്യുകയും ചെയ്യും. അതേസമയം അതിനോടൊപ്പം എന്തെങ്കിലും അത്യാവശ്യ ഘട്ടങ്ങളിൽ ഫണ്ടിന്റെ ആവശ്യം ഉണ്ടാകുമ്പോൾ ഈ സെക്യൂരിറ്റീസിനെ എത്രയും പെട്ടെന്ന് തന്നെ ഒരു വിത്തിൻ എ ഷോർട്ട് നോട്ടീസ് എന്ന് വെച്ചാൽ വളരെ പെട്ടെന്ന് തന്നെ ഈ സെക്യൂരിറ്റീസ് ഒരു ബുദ്ധിമുട്ടും കൂടാതെ തന്നെ വിറ്റ് അല്ലെങ്കിൽ സെയിൽ നടത്തി ക്യാഷ് ആയിട്ട് ഫണ്ട് റേസ് ചെയ്യാനും പറ്റും. ദാറ്റ് ഈസ് സ്റ്റോക്ക് എക്സ്ചേഞ്ച് പ്രൊവൈഡ്സ് ലിക്വിഡിറ്റി ഫോർ ഓൾ സെക്യൂരിറ്റീസ് വിച്ച് ആർ ട്രേഡഡ് ഇൻ ദി സ്റ്റോക്ക് എക്സ്ചേഞ്ച്. In this video, we learned the first 8 functions of stock exchange. Let us revise that once again. First one, continuous market for securities. Second one, evaluation of securities. Third one, mobilizes savings. Fourth one, healthy speculation. Fifth one, stock exchange provides mobility of funds. Then sixth one, it protects the interest of investors. Seventh one, it helps capital formation. Then eighth one, it provides liquidity in the stock exchange, or eighth function is liquidity in the stock exchange. Thank you students. Thank you for watching this video.